आजिर एही भिडियोरे मु आपण मानकु कहबा पई जाउछि एही वर्ष सावित्री व्रतर शुभ समय केतेबेले रहिछि। आपण सावित्री व्रतरे केउ सब भूलरु वंचित रहिबा उचित, केउ महिला मानकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय आपण केउ सब भूल न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ाइबा उचित एवं कौन न चढ़ाइबा उचित। तेबे बंधु माने एही तीनोटी जिनिस आपण भूल रे भी माँ सावित्री को अर्पण करिबे नाही, कारण आपण एही जिनिस माँ सावित्री को अर्पण करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर होइथाय मंगल। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक हिंदू धर्मर विवाहिता नारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण पर्व अटे। एही व्रतटी को आमे वर्षकरे थरे पालन करिथाउ, मात्र एही व्रतटी को प्रत्येक विवाहिता नारी माने अत्यंत निष्ठार सहित पालन करिथांती, कारण एही व्रतटी सेमानक स्वामींकर दीर्घायु एवं मंगल कामना करी सेमाने व्रत पालन करिथांती। कारण एपरि मान्यता रखिछि जे एही व्रत रहिछि जे एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घ होइथाय एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाय। अखंड सौभाग्यवती आशीर्वादर प्राप्ति एवं संतान प्राप्ति उद्देश्य रे मध्य एही व्रत पालन करा जाइथाय। माँ सावित्री बर गछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घायु कामना करा जाइथाय एवं एही सावित्री व्रतटी सेही महिला माने पालन करिथांती जो माने प्रकृतरे सेमानंकर स्वामींकर मंगल कामना करिथांती, दीर्घायु कामना करिथांती। जो नारी माने निजर स्वामींकर चरण रे निजको समर्पित करि देइथांती, 7 जन्म पई तांको स्वामी रूपरे पाइबा पई चाहिथांती, सेही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जे पर्यंत आपणकर व्रत संपूर्ण होई नाही से पर्यंत आपण कोनोसी खाद्य ग्रहण करिबा उचित नुहे किंबा कोनोसी खाद्य प्रति आसक्ति भावना मध्य आनिबा उचित नुहे, कारण खाद्य प्रति लोभ आसीबा द्वारा किंबा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रत भांगी जाइथाय एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे आपण जदि निजर स्वामी स्त्री संपर्क को सबुबेले मधुर बनाई रखिबा पई चाहुचंती एवं 7 जन्म पई स्वामी स्त्री होई रहिबा पई चाहुचंती, तेबे निष्ठार सहित आपणको एही व्रतटीर पालन करिबार अछि। संपूर्ण विधि विधान एवं नियम सहकारे एही व्रतटी पालन करिबा द्वारा आपणको माँ सावित्रींक ठारू अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं आपणको मध्यरे संपर्क सबुबेले भल रहिबा सहित 7 जन्म पर्यंत आपण स्वामी स्त्री संपर्क रे बांधी होई रहिथांती। एहा केवल मात्र व्रत ही होई न थाए, एही व्रत पछरे आपणक स्वामीक प्रति थिबा भल पाइबा एवं निष्ठापरतार मध्य एहा एक स्वरूप होई थाए। तो आसंतु जानिबा व्रतरे आपण माँ सावित्री को केउ जिनिस गुड़िक अर्पण करबा उचित नुहे एवं जदि पूजारे आपण एही जिनिस गुड़िक लगांती तेबे आपणकर व्रत भांगी जाइथाय एवं स्वामींकर मध्य अमंगल होइथाय। तेबे बंधु माने आपण माने जानती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे आमे सावित्री व्रतर पालन करिथाउ, जहाँकि एही वर्ष जून 6 तारिख रे पड़ुछि। तेबे जून 6 तारिख दिन गुरुवार मध्य पड़ुछि। एही गुरुवार दिन सकाळ 11:36 रु आरंभ होई 12:54 पर्यंत शुभ मुहूर्त रहिछि। एही मुहूर्त रे जदि आपण सावित्री व्रत पालन करंती तेबे आपणको एहा अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे एही गुरुवार दिनटी भगवान विष्णुଙ୍କର अत्यंत प्रिय होइथाए। एही दिन धन लक्ष्मी योग मध्य बनिथाए। तो एही दिन रखा जाइथिबा व्रत द्वारा आपणको आहुरी अधिक मध्य शुभ फल प्राप्ति होइथाए। एही दिनटी माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य बार होइथिबा हेतु जदि कौनसी भी सुहागिनी स्त्री एही दिन व्रत पालन करती, निष्ठार सहित व्रत पालन करती, तेबे तांको घरे माँ लक्ष्मीଙ୍କର मध्य स्थायी वास होइथाए। बंधु माने शुभ मुहूर्त रे जो नारी व्रत पालन करिथाए तांकर स्वामी दीर्घायु एवं धनवान होइथांती। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल रही थाए, मधुर रही थाए। आपणकर संपर्क उपरे कहार नजर मध्य लागी न थाए, कारण एही सावित्री व्रतटी स्वामी स्त्रींकर अतुट बंधन को सूचाई थाए।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତଟି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଧଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ଦାନ କରିବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମଦ ମାଂସ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଳାରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରତର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନେଇଥିବେ। ସେହିଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥିବା ଚୁଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିକି କେବେ ବି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରତକୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 5ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ପଣ କଲେ ବି ମା ଖୁସିର ସହିତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଥିବା ଉଚିତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁତିକିଆ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଛି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିଦିନ କେବଳ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବା ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ଶାଗୁପଣା, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ ଏସବୁ ଖାଇ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ପିଲାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ହାତରୁ କେବେ ବି ବ୍ରତ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ପିନ୍ଧି ବି ପାରିବେ।
ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଗୁରୁଜନକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ 3 ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଦିନ, ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଏହି 3 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ପିତା, କଷା କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜ ଗୃହରେ ମିଠା ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୁରୁବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଭୋଗକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂଜାରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ, ଭଙ୍ଗା ଫଟା ନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିସାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂଜାରେ ଲଗାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୂଜା ପରେ ପିନ୍ଧି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ବାପ ଘରୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପଘର ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣିକି ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ବାପଘରକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବାପଘରର ଲୋକ ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଇକି ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜିନିଷରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ବ୍ରତଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାପଘର ଖୁସିରେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହି ପୂଜାରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିନିଷ ଆଣିବେ। ଆପଣ 200 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କାର ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କାର ଫଳମୂଳ କିଣି ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଳ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ଭାବ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବ କେତେ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।